بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبي قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع الرجل وصلى كما كان صلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي حتى فعل ذلك 3 مرات فقال الرجل والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا علمني قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وبه قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وعبد الله بن نمير قال وحدثنا بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الناهية وساق الحديث بمثل هذه القصة وزاد فيه إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. باب النهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه. وبه قال حدثنا سعيد بن المنصور وقتيبة بن سعيد كلاهما عن أبي عوانة قال سعيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة ابن أوفى عن عمران بن حسين قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر أو العصر فقال أيكم قرأ خلفي بسبح اسم ربك الأعلى فقال الرجل أنا ولم أرد بها إلا الخير قال لقد علمت أن بعضكم قال جنيها. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت زرارة بن أوفى يحدث عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ظهرا فجعل رجل يقرأ خلفه بسبح اسم ربك الأعلى فلما انصرف قال أيكم قرأ أو أيكم القارئ فقال رجل أنا فقال قد ظننت أن بعضكم قال جنيها. وبه قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي كلاهما عن ابن أبي عروبة أن قتادة بهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر وقال قد علمت أن بعضكم قال جنيها. باب حجة من قال لا يجهر ataupun لا يجهر بالبسملة. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار كلاهما عن غندر قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان لم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة في هذا الإسناد وزاد قال شعبة فقلت لقتادة أسمعته من أنس قال نعم نحن سألناه عنه. وبه قال حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي أن عبده أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وعن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك أنه حدثه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم
في أول قراءة ولا في آخرها. وحدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال أخبرني إسحاق بن عبيد الله ابن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يذكر ذلك. باب حجة من قال البسملة آية من أول كل سورة سوى البراءة. وبه قال حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا المختار بن الفلفل أن أنس بن مالك قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا علي بن مسهر عن المختار عن أنس بن مالك قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءه ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله قال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر وصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ فقلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير وحوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم فيختلج العبد منهم فأقول ربي إنه من أمتي يقول ما تدري ما أحدثوا بعدك. زاد ابن هجر في حديثه بين أظهرنا في المسجد وقال ما أحدث بعدك. وبه قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن الفضيل المختار ابن فلفل قال سمعت أنس بن مالك يقول أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءه بنوي حديث ابن مسهر غير أنه قال نهر وعدنيه ربي في الجنة عليه حوض ولم يذكر آنيته عدد النجوم. Ni kalau kira bab ni, dia ada bab lain ni, bab berkenaan dengan bacaan selepas Fatihah satu, kemudian sifat semaya. Imam Bukhari dia buat tajuk bagi hadis ini, bab wujubil qiraah lil imam wal ma'mum fi salawati kulliha fil hadar was safar. Kemudian bab amri Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi la yutimmu ruku'ahu bil i'adah. Ini bab perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang tidak menyempurnakan rukuknya itu hendaklah dia menyempurnakan rukuk. Ataupun mudah cerita kat bab berkenaan dengan tamak ni dah. Ataupun lebih luas lagi bab tentang sifatus salah, cara semaya. Jadi hadis ni dikenali sebagai hadis al-musyi' fi salati. Hadis al-musyi' fi salati itu orang yang tidak sembahyang dengan betul. Jadi Nabi SAW mengajarkan kepadanya itu cara semaya. Maka hadis ni di antara hadis yang asas kepada sifat solat yang perlu dilaksanakan oleh seseorang. Begitu juga nanti satu lagi hadis asas bagi cara semaya ni hadis Wa'il bin Hujr, hadis 401. Hadis 401 dan juga hadis al-musyi' fi solat ini dikira hadis asal lah. Hadis aslul hadis fi babi sifatis solah. Riwayat daripada Abu Hurairah katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk masjid. Maka ada seorang lelaki masuk juga dalam masjid dan dia bersembahyang. Jadi sembahyang ni boleh jadi sembahyang itu masjid dan sebagainya lah. Kemudian selesai daripada sembahyang dia tu, dia pun pergi lalu memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi menjawab salamnya itu dan Nabi kata irji' fasalli. Kembalilah, mana kembali ke tempat kamu tadi dan sembahyang, maknanya ulangilah kembali sembahyang kamu tadi. Sembahyang ni bila tidak cukup syarat ataupun tidak sempurna rukun, wajib diulangi. Jadi Nabi SAW melihat sembahyang dia tu tak betul, maka Nabi SAW menyuruhnya sembahyang semula. Jadi seolah-olah Nabi lihat dia tu gaduh-gaduh lah. Nak mari jumpa Nabi, kau nak tanya gapo-gapo kepada Nabi ni, dia takut Nabi bangun pergi, kira-kira dia sembahyang dengan cepat, dengan tidak tamak nindah. Jadi Nabi suruh dia sembahyang. Jadi dengan cara yang aku diperintahkan supaya kamu sembahyang. Sebab ada perkara fardu yang dia tinggalkan. Kemudian dia kembali dan sembahyang seperti mana dia sembahyang tadi. Serupa tulah dia juga. Kemudian dia kembali kepada Nabi dan memberi salam kepada Nabi. Mana Nabi jawab, maka Nabi kata wa'alaikassalam thumma qala irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah sembahyang kerana engkau belum sembahyang lagi.
Maknanya semaya tadi wujud pada perbuatan tu wujud. Tetapi bila tidak sempurna pada rukun, pada syarat, jadi wujud dia tu wujud syariah tidak ada. Wujud syar'i tidak ada. Walaupun wujud pada urfi, pada uruf, dia semaya lah, tak kira apa ni. Maknanya sesuatu tu belum, bila tidak dibuat dengan sempurna, maka tidak dikira ada. Walaupun dia berdiri, dia baca Fatihah, dia rukuk sujud, tapi bila tidak sempurna syarat-syaratnya, dikira tak ada pada syarat. Kemudian dia pergi pada Nabi kali lagi dah. 3 kali ni. Barulah kawan ni beralah. Faqala rajul wallazi ba'atsaka bil haqq la usin ghaira hadza. Demi yang mengutuskan engkau dengan kebenaran, aku tak pandai selain daripada ni. Inilah cara aku tahunya, maka beritahulah kepada aku, ajarkanlah kepada aku. Jadi di sini bapa Nabi ni dah membiarkan orang ni semaya dalam keadaan tak betul berapa kali ni. Pada kali ketiga orang tu mengaku, barulah Nabi SAW menjelaskan kepadanya itu cara semaya yang betul. Tadi suruh semaya dalam keadaan dia ni kira-kira patut Nabi beritahulah mana tepat tak betul tu, tapi Nabi suruh kembali dia semaya. Jadi boleh jadi orang ni maknanya Nabi pajar lah. Sebab kalau dia daripada awal lagi lagu mana Rasulullah, salah saya semaya tadi, ajarkanlah. Jadi dia tak saya tanya. Nabi, sebab itulah Nabi suruh dia semaya. Siapa lah dia ngaku sendiri. Pada kadang-kadang orang ni kalau dia kita nak betul selalu, mungkin itu tidak ada hikmah. Jadi biar dia ingat tak betul tu, tapi janganlah pula kita lock dengan gitu. Sebab akhirnya di sini Nabi memberitahu cara semaya yang betul. Maka Nabi pun menjelaskanlah. Maka daripada hadis inilah juga ulama buat tubik kaedah usul tarkul bayan an waqtil hajah ghairu jaiz, ataupun ada mujawazi tarkil bayan anil waqtil hajah. Tidak boleh menangguhkan penjelasan pada saat diperlukan oleh mukallaf. Maknanya orang ni bila mana dia tidak bertanya, Nabi suruh lagi semaya sehinggalah dia tu bertanya. Maknanya ada hajat tu, dia nak semaya dengan betul, maka Nabi pun menjelaskan pada waktu tu juga. Maka di sini Nabi SAW memberitahu cara semaya sebaik saja orang tu tanya, dan saat itu adalah saat untuk dia semaya, waktu dia perlu semaya, maka Nabi segera memberi penjelasan. Keterangan daripada Nabi itu ada kerana mukallaf tu berhajat untuk beramal. Maka daripada sinilah ulama bahas tentang tarkun Nabi. Nabi tak buat. Jadi Nabi tak buat satu perkara ni, Nabi tak sebut hukum satu perkara, maknanya perkara tu memang tak ada. Maka sebab itulah tak ada dijelaskan satu perkara tu. Maknanya kalau benda tu ada, tentu Nabi menjelaskan. Mana kita kata bab, contoh bab menyambut hari kelahiran diri sendiri, contoh. Sebab benda ni dia akan mari siap tahulah. Tahun ni happy birthday, tahun lepas happy birthday dah. Jadi tujuan dia untuk bersyukur kerana dipanjangkan umur, ataupun kerana kita ni dilahirkan oleh ibu kita. Jadi kita pun perlu kita rasa perlu menyambut happy birthday ni, hari ulang tahun ni, sebagai tanda kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Jadi bersyukur kepada Allah Ta'ala itu adalah satu hajat. Sebab tak ada lah kalau kita kata nikmat paling besar ni, kita ni wujud. Kita ni diciptakan oleh Allah SWT sebagai manusia pula tu, sebagai orang beriman. Jadi molek kita sambut. Tapi dalam keadaan kita berhajat, perlunya kita bersyukur dengan cara happy birthday tadi, tapi Nabi tak jelas, tak sebut pada kita. Maka itu menunjukkan pada kita bahawa tidak perlu bersyukur dengan cara tu. Dah. Sebab Nabi telah menjelaskan kepada kita cara bersyukur, iaitu semaya. Kita baca lepas daripada semaya tu, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi kalau siapa-siapa alasan kita perlu sambut happy birthday ni dengan jamuan, hadiah ke apa semua sebagai tanda bersyukur pada Allah Ta'ala, jadi tak tepatlah, kerana benda tu tidak lagu tu diajar oleh Nabi. Dan kalau benda tu perlu, tentu Nabi akan ajar. Nabi tidak akan membiarkan kita ni, kita perlu kepada bersyukur. Tiba-tiba Nabi tak sebut dengan cara lagu ni, maknanya cara lagu ni tak. Sebab masalah happy birthday ni orang bahas, sebab dia kata apa? Dia kata kita sambut happy birthday kita. Birthday Nabi kita tak sambut.
Mana Nabi lebih mulia lagi kita. Nabi lebih mulia, kita tak sambut hari jadi dia. Tiba-tiba kita sambut hari jadi kita. Jadi mana lebih mulia? Kita sambut hari ibu. Hari ibu lah, hari bapa lah. Hari wanita lah. Hari lelaki lah, tambah pula lah ni. Jadi tak kira lah kita tak sambut hari jadi Nabi. Nanti dia akan mari seolah-olah sambut hari jadi diri sendiri ni sudah menjadi asas untuk dikiaskan kepada mesti kita sambut hari jadi Nabi. Maknanya bersyukur kerana dilahirkan oleh ibu kita tu, itu bukan mana tidak memerlukan kepada apa-apa sambutan. Dia sebenarnya orang nak hadiah. Tu je. Dalam budaya barat apa semua tu. Dia nak pada hadiah. Balas laki bini ni, tak ingat kau hari ni anniversary. Dah, minggu depan ni peringat dah anniversary. Dia peringat ketuk laki dia. Ataupun dia peringat kepada keluarga dia ni anniversary kita ni kena. Jadi minta hadiah sebenarnya. Jadi kalau kita ajar pada anak-anak kita ni, sorang ni kata, abah hadiah kau kakak, gini kita lagu ni je. Jadi banyak perkara lah. Perkara yang timbul. Kaedah tarkul, ada mujawazi tarkil bayan anil waqtil hajah. Kaedah ni sangat penting untuk menyatakan kepada kita bahawa Nabi telah menyampaikan agama dengan sempurna. Sebab macam orang ini nak beramal, dan Nabi segera memberitahu kepada dia. Maknanya dalam majlis tu lagi, situ juga Nabi memberitahu kepadanya itu dengan lengkap cara yang semaya ni, cara nak semaya ni. Jadi Nabi kata, "Iza kumta ila shalah", bila kamu berdiri nak semaya, maka bertakbirlah. Jadi rukun yang pertama di sini berdiri nak semaya. Niat mana? Bangun tu baru nak semaya. Iza kumta, dia takbir dia, iza aradta an tuqimas salah ataupun an tuqima ila salah. Sebab iza tu dia mesti ada arada. Bila kamu nak. Sebab iza kumta tu kalau kita pakai zahir, kita terjemah dengan satu keadaan, iza kumta ni bila kamu telah. Sebab madhi. Tapi dalam bahasa Arab, iza dia bertemu dengan fi'il madhi ni, dia tidak semua keadaan dengan bermakna telah. Dia pergi kepada makna akan datang. Ada makna iradah, makna nak. Kemudian tidak juga disebutkan dalam hadis ini berwudu. Tapi itu tidak menjadi masalah yang pertama. Ada dalam riwayat Ibnu Numair lepas daripada ni, idza kumta ila shalah fa asbigil wudu. Ada. Jadi perawi ni dia menyebut apa dia ingat. Jadi orang mana ingat dia sebut, orang mana tak ingat dia tak sebutlah. Dan itu sebenarnya sudah memadai dengan adanya ayat Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu idza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Jadi bertakbirlah. Bertakbir. Mana takbir itu, mana kira-kira dalam takbir itu ada niat lah. Sebab waktu berniat adalah waktu takbir. Takbir kita tu mengesahkan kita ni masuk dalam sembahyang. Kemudian bacalah apa-apa yang mudah kepada engkau daripada ayat Al-Quran. Baca mana-mana ayat Al-Quran ni, ma tayassara ni, maknanya hak mudah kepada orang tu baca. Fatihah lah. So, yang kedua, boleh jadi orang ni baru pandai ni, mungkin dia tak apa pandai Fatihah, jadi Nabi suruh baca lah. Hak mana-mana dia boleh baca. Tapi banyak-banyak surah daripada Al-Quran yang paling mudah dibaca adalah Ummul Quran. Cuma dalam riwayat Abu Daud, riwayat Muhammad bin Ammar dalam Abu Daud ni, "Tsumaqra bi Ummul Quran atau bima syaa Allah." Dalam riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban, "Tsumaqra bi Ummul Quran, tsumaqra bima syi'ta." Mana kalau kita gabung semua riwayat ni akan memberi makna tsumaqra bi Ummul Quran, tsumaqra Ummul Quran wa ma tayassara ma'aka minal Quran. Baca Fatihah dan bacalah ayat-ayat lain yang boleh kamu baca. Kemudian hendaklah kamu rukuk sehinggalah kamu tenang dalam keadaan rukuk. Maknanya ini dalil kepada wajib tamakninah. Jadi tamakninah ni berdasarkan kepada riwayat ni menjadi rukun. Menjadi rukun. Walaupun asal kepada rukuk tu menunduk ke belakang, tetapi bila Nabi sebut hatta tatma'inna raki'a, maknanya sempat diam. Maknanya sendi-sendi kita tu bila rukuk tu duduk dia semata. Qada 3 tasbih barulah kita bangun. Kemudian sumarfa, kemudian kamu angkat yakni kepala engkau hatta ta'tadila qa'ima, sehinggalah kamu berdiri tegak. Maknanya
sendi-sendi sendi-sendi tubuh kamu tu kembali kepada tempatnya. Ini seperti mana dalam riwayat Ishaq bin Abi Talha, thumma yukabbir fayarka' hatta tatma'inna mafasiluhu wa yastarqi. Dia hendaklah dia bertakbir, kemudian dia rukuk sehinggalah tenang sendi-sendi dia, wa yastarqi, jadi tidak tegar dalam keadaan rehat. Semasjud hatta tatma'inna sajidah, begitu seterusnya lah. Kamu sujud dalam keadaan tenang, kamu itu sujud, kemudian angkat kepala sehinggalah kamu tenang dalam keadaan duduk, kemudian buatlah semua tu dalam semua solat engkau. Maknanya dalam riwayat ini hanya menyebut sekali sujud. Tak. Mana hal ni seperti kita kata tadi lah, dia meriwayatkan dengan ringkas. Jadi tamak ninah ni wajib lah, ataupun dipanggil juga sebagai ta'dilul arkan. Ta'dilul arkan itu sama makna dengan tamak ninah. Cuma ta'dilul arkan ni dia lebih banyak dalam istilah tu diguna dalam mazhab Hanafi. Orang Syafi'i kata tamak ninah, orang Hanafi dia kata ta'dilul arkan. Maknanya memberi hak kepada tubuh kita dalam keadaan tenang bagi setiap rukun-rukun. Maknanya rukun-rukun itu dibuat dengan haknya, dengan secukupnya. Sebab kalau tidak tamak ninah ni, Nabi kata itu adalah pencurian. Aswa'u sariqah. Pencurian yang paling buruk, yang ni mencuri dalam sembahyang dengan cara dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujud. Kata Imam Waliullah, moga kitab kita ni dia sebut sama Syah Waliullah, kan? Molek kita baca ni. Inna aslas salati salasatu asya'. Imam Waliullah kata asal kepada sembahyang ni 3 perkara. Ayakhda'a lillahi biqalbi. Hendaklah dia tunduk kepada Allah Ta'ala dengan hati dia. Khusyuk lah. Khusyuk dan khudu'. Wa yadhkurallaha bilisanih. Dia menyebut Allah dengan lidahnya. Maknanya tasbih. Dia baca ayat Quran ataupun iftitah tu lah. Iftitah kita baca tadi, kan? Kalau saya nak baca tu, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Lafaz doa iftitah, ataupun dia panggil tawajjuh, ataupun dia panggil tasbih. Dia panggil tasbih. Tapi kalau kata tawajjuh tu makna inni wajjahtu. Apa tu? Jadi ingat Allah Ta'ala dengan lidah. Maknanya tadi dengan hati, kemudian diikuti dengan lidah. Wa yu'azimuhu ghayatat ta'zim bijasadih. Dan dia mengagungkan Allah Ta'ala dengan setinggi-tinggi pengagungan dengan tubuh dia. Mana 3 perkara. Dengan hati, dengan lidah, dengan tubuh dia. Hati yang tunduk, maknanya dia patuh untuk beribadat pada Allah Ta'ala. Kemudian dia menyebut dengan lidah dia. Kemudian dia agungkan Allah Ta'ala dengan tubuh badan dia. Itu 3. Walamma lam yakuni ruku'u wala sujudu ta'ziman illa bi'an yalbasa ala tilka hay'ah zamana. Oleh kerana tidak ada rukuk dan sujud, oleh kerana tidak berlaku rukuk dan sujud sebagai satu ta'zim, ataupun tidaklah rukuk dan sujud itu menjadi satu ta'zim, pengagungan kepada Allah Ta'ala, melainkan hendaklah dia diam dalam keadaan demikian seketika. Daripada dia berdiri tu pun waqumu lillahi qanitin, berdiri sebagai tanda patuh pada Allah Ta'ala, diri tegak, kemudian dia rukuk. Rukuk tu kena, syarat nak dapat ta'zim itu dia kena seketika, zamanan. Mana baca tasbih lah, kena duduk dia gitu. Maknanya kalau dia akak lalu, jadi tak ada ta'zim tu, dia kena tunduk untuk seketika. Sebab itulah situ subhana rabbil azim. Wa yakhda'a li rabbil alamin. Hendaklah dia tunduk kepada Tuhan sekalian alam. Wa yastash'ir at-ta'zima qalbuhu fi tilkal halah. Hatinya itu hendaklah menyedari rasa ta'zim pada ketika itu. Pada ketika dia rukuk tu. Ju'ila zalika, maka dengan sebab itulah ju'ila zalika ruknan lazima, maka ia menjadi satu rukun yang mesti tidak dapat tidak. Maknanya ini seolah-olah jawapan apakah hikmah disyariatkan tamak ninah pada rukuk sujud i'tidal, duduk di antara dua sujud. Jawapannya ta'zim tidak akan berlaku melainkan dengan tamak ninah. Sebab tamak ninah tu tanda ta'zim, kerana semaya tu ada tiga keadaan, 3 perkara.
tunduk dengan hati, sebut Allah Ta'ala dengan lidah, kemudian ta'zim dengan tubuh. Walamma kana al-qumah wal sajdah biduni tama'nah taishan wa la'iban munafi'an li ta'ah umirna bi tama'nati fihi. Oleh kerana berdiri sujud itu tanpa tama'nah, jadi macam main-main. Menafikan ibadat yang taat pada Allah Ta'ala ni, maka kita diperintah supaya tama'nah. Baru ada tama'nah. Dalam kitab-kitab sunat, Nabi SAW bersabda, la yaqbalullahu salata rajulin la yuqimu sulbahu fi ruku'i was sujud. Allah Ta'ala tidak menerima semaya seseorang yang tidak meluruskan tulang belakang dia ni ketika rukuk dan sujud. Mana dia kena meluruskan. Mana tama'ninah lah. Ataupun dia meluruskan ketika bangun daripada rukuk, jadi ketika iktidal, ataupun dia bangun daripada sujud, yang ini duduk di antara dua sujud. Jadi summa fa'al zalika fi salatika kulliha, rakaat-rakaat lain lagu tu juga kamu kena buat. Yang ni dengan ada tama'ninah. Jadi jelas daripada kita, ia menjadi sebab kepada orang tu diulas, Nabi perintah supaya diulas semula semaya ni, bukan kata tidak ada rukuk, sujud dan lain-lain. Masalahnya tidak ada tama'ninah. Sebab dia gaduh nak cepat. Jadi riwayat yang kedua tu kata fa'asbiril wudu' sumastaqbilil qiblah. Tadi tak ada. Maka sebab itulah hadis-hadis ni kena hipung setepat. Kemudian larangan daripada makmum menjaharkan, mengeraskan bacaan di belakang imam. Mana jelas daripada terjemahan bab Imam Nawawi ni, dia hendaklah membaca dengan perlahan. Ikut mazhab Syafi'i ni, baca dengan perlahan. Jangan baca dengan derah. Patutlah Imam Nawawi kata biar dia dengar telinga dia je. Ni siapa tu imam dengar ni, berat benar tu. Riwayat daripada Imran bin Husain, Shalla bina Rasulullah. Shalla bina ni, Rasulullah menjadi imam kepada kami. Semaya zuhur ataupun asar. Maka Nabi SAW berkata, siapakah yang membaca di belakangku ni surah Sabih Rabbikal A'la. Maknanya, Nabi pun dengar dia baca tu. Mana kuat dia baca ni. Dan tentu sekali, tidak Abu Bakar Umar ni, di belakang Nabi ni tentu sahabat-sahabat besar. Hak ni mungkin daripada sah-sah belakang ni. Nabi dengar. Okay. Lalu Pok Syiah ni boleh modal lalu. Tengok ni, Abu Bakar ni tak ada dah lain sebab Nabi kata, hak di belakang aku ni orang cerdik. Lian ni ulun nuha minkum wala'al ahlab. Hendaklah orang cerdik pandai duduk belakang aku. Dan waktu mungkin dia akan kata, ni tengok, ni Abu Bakar ni duduk belakang Nabi. Apa baca juga ganggu Nabi. Kalau dia baca dalam ada rajulun ni, rajulun. Rajulun. Rajulun ni siapa dia tak tahu ni. Dan tidak semestinya belakang betul-betul. Mana-mana tempat dia duduk tu kalau dia baca dengar kau Nabi lah. Jadi orang ni kata saya. Tapi walam urid biha ilal khair. Aku nak buat benda baik Rasulullah. Benda molek ni. Apa salahnya ni? Walam urid biha ilal khair. Aku tak sihat lain melainkan nak molek. Nabi berkata, kamu tahu dah. Dah. Sebahagian daripada kamu ni, dia telah berebut dengan aku. Nak badi. Aku baca, nak baca. Maknanya, Nabi tegur dia ni, benda baik ni, dah. Buat dengan betul lah. Maknanya, waktu aku baca, kamu dengar. Maknanya, aku jadi imam, aku baca, kamu dengar. Itu hak baiknya. Jadi, niat yang baik tidak menjadikan amal tu betul. Itu kaedah dia. Benda baik apa salahnya ni, dia kena tengok lah. Sebab Nabi dia kata, benda molek ni. Dia kata depan Nabi, benda molek. Jadi Nabi tegur dia tu. Jadi walaupun benda tu molek, pada perkiraan kamu, dia kena niat yang molek tadi berserta dengan cara yang betul. Jadi kalau pakai buah benda molek, kita nak molek dah. Kita rasa benda tu molek. Tapi banyak mana tak betul. Contoh kita tahu, molek kan sedekah kan dah. Lepas orang mai tu ada sedekah, dia mau sedekah jamu, bagi nasi buku ke apa. Molek muka bagi makan. Molek lah kita. Dah. Hak terima barang tu. Hak bui tu siapa dia? Hak bui tu keluarga si mati. Jadi terbalik. Sepatutnya kita lah. Pakak-pakak ibu pitih. Bui kepada keluarga si mati tu. Terutamanya anak-anak dia hak yatim tu. Bolehlah awak belanja sekolah. Ataupun bini hak dalam edah tu kan tak kerja. Jadi bolehlah dia guna duit khairat kematian tu kita kata sumbangan orang-orang ramah ni. Untuk kegunaan dia tu. Semasa dia beredar. Sebab biasanya wanita ni bila dia beredar, mana dia pergi kerja.
Lainlah kalau kerja pejabat tu memang tak lari dah lah. Dia boleh cuti berapa hari je. Tapi mungkin asal-asal awak kata duit melawak ni maknanya dari segi takaful tu lah. Takaful. Maknanya bila orang ditimpa dengan kesusahan musibah, kita pakak bagi. Dapat tampung kesukaran dia tengah dia alami tu. Jadi waktu sepatutnya bukan kata ambil piti ni wak ngatik malam ni. Jamu malam ni. Itu tak betul tu. Jadi niat yang baik tidak menjadikan amal itu betul. Sebab dia ada dua hadis kan. Innamal a'malu binniyat, dan satu lagi man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Sesiapa yang mengadakan sesuatu dalam urusan agama kami ni sesuatu yang bukan daripadanya, maka ia tertolak. Jadi satu tu neraca batin, yang ni niat neraca batin, dan dia kena ada neraca zahir, iaitu cara. Jadi niat yang betul hendaklah diikuti dengan cara yang betul. Dan kita pun timur kaedah matlamat tidak menghalalkan cara. Maknanya cara tu kena betul bersama dengan niat. Kalau tidak jadi Robin Hood. Robin Hood pun niat nak tolong orang miskin. Dia curi. Inilah hadis yang menjadikan asah kepada ulama kita ni seperti Imam Syatibi. Yang mengatakan ada bid'ah idhafiyah. Mana asal baca itu betul molek. Mana baca sabih ni, surah tauhid ni. Takkanlah hak Nabi tegur tu kamu baca surah ni. Tak. Mengapa kamu baca dengan nyaring? Lepas tu Nabi tegur. Maknanya asal kepada ayat Al-Quran yang dibaca tu tak ada masalah. Syar'i, tetapi cara tu tidak syar'i. Niat yang baik ni belum cukup lagi. Dan bila niat saja yang baik, yang ni walaupun asal benda tu ada, tetapi bila cara tidak betul, dia akan menjadi bid'ah idhafiyah dia panggil. Bid'ah idhafiyah ni, dia ada benda tu pada asal syarak, tetapi dibuat dengan cara tidak syarak. Khalajaniha, yang ni naza'ani, mana merebut daripada aku. Mana kalau mengikut majoriti ulama, yang ni bila imam baca, maka makmum dengar sahaja. Kalau mengikut Imam Nawawi ni, dia kena baca dengan perlahan lah. Kalau ikut mazhab Syafi'i, dia kena baca dengan perlahan, hanya dia sahaja dengar. Kemudian bab hujah bagi ulama yang mengatakan tidak dibaca basmalah. Tidak dibaca basmalah. Tidak jahar dengan basmalah. Tidak jahar dengan basmalah. Tidak mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim ketika membaca surah Fatihah. Riwayat daripada Anas bin Malik katanya, aku bersembahyang bersama dengan Nabi SAW, Abu Bakar, Umar dan Uthman. Tidak pernah aku mendengar mereka itu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tidak pernah aku dengar. Mana tidak pernah dengar ni, apakah yang dinafikan oleh Anas ni? Tidak dengar ni maknanya tak baca langsung Bismillah seperti mazhab Imam Malik, ataupun baca tapi tak dengar sebab tidak dinyaringkan. Jadi ini mazhab Imam Abu Hanifah dan juga mazhab Ahmad. Tapi setengah pula ada tawil. Dia kata baca dengan kuat tapi Anas tak dengar. Tapi tak pernah sabar ni. Mana dalam asma' ni maknanya aku dan sahabat-sahabat lain lah tak dengar. Mana kami tu tak dengar. Andaya tadi dah. Andaya tak baca langsung. Andaya baca, orang dengar tapi anak seorang tak dengar. Tapi kedua-dua andaya ni tidak diambil kira kerana ada riwayat yang berikut ni. Riwayat berikut ni, riwayat Al-Auza'i, fakanu yastaftihuna bilhamdulillahi rabbil alamin. Lam yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awal qiraah. Maknanya mereka itu memulakan sembahyang mereka itu dengan alhamdulillah rabbil alamin. Tak baca bismillahirrahmanirrahim. Jadi kaedah ni kan dia panggil iza labisad dalil libas al-ihtimal batala al-istidlal. Ataupun iza sabata al-ihtimal batala al-istidlal. Satu dalil ni kalau dia ada andaya, kita tak boleh buat dalil dengan dia. Mana tak ada, kita nak pegang dengan dia saja kerana masih ada andaya-andaya. Tetapi bila hadis tu andaya tadi dapat dihilangkan, contohnya dengan riwayat yang lebih jelas lagi, maka
kita dapat tentukan ihtimal hak mana, andai hak mana. Macam di sini dia ada 3 ni. Tak baca langsung bismillah. Yang kedua, baca tapi semua orang tak dengar. Mana dibaca dengan tidak jahar. Satu lagi, anak seorang tak dengar. 3 andaya. Jadi 3 andaya ni nak pakai hak mana. Jadi sekarang ni tak boleh nak buat dalil lagi dengan hadis ni. Nak berujar dengan hadis ni tidak boleh kerana kalau mazhab Syafi'i kata anak je tak dengar, orang lain dengar. Tapi ada andaya bahawa semua tak dengar. Kerana Nabi baca dengan sir. Ataupun Imam Malik nak buat dalil dengan hadis ni. Untuk mengatakan bahawa tak baca langsung bismillah. Ada andaya juga. Andaya baca tadilah. Tak dengar ni bukan berarti tak baca langsung. Baca dengan perlahan. Baca dengan sir. Jadi bila ada andaya yang 3 ni pada hadis ni, maka nak berdalil dengan hadis ni kena tunggu dulu. Kena tunggu dulu, maka dilihat kepada hadis yang lain. Maka dengan sebab itulah, satu hadis ni kita tidak boleh berhujah dengan dia, melainkan kita kena kumpulkan setepat. Hadis yang sama, riwayat yang sama, melalui torik-torik yang lain, jalan-jalan yang lain. Jadi bila dilihat kepada riwayat Al-Auza'i ni, Nabi Abu Bakar, Umar dan Uthman mereka memulakan dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Ingat tu lagi. Maknanya bismillah tu disir lah. Mazhab Syafi'i dia ada perbahasan pula di sini. Dia kata maksudnya mereka ni memulakan sembahyang mereka tu dengan surah Al-Fatihah. Maksud yastaftihuna bi alhamdulillahirrabbilalamin, yakni yastaftihuna bi ummil kitab. Dia bagi kata. Tapi orang Hanafi, orang Hambali jawab, tak ada nama surah Alhamdulillahirrabbilalamin. Hak nama Alhamdu ada. Surah Alhamdu saja ada. Surah Alhamdulillahirrabbilalamin tak ada. Dia pergi mana kat tu. Gitulah. Dia pakai cari sandar. Kemudian dalam hadis ni ada pencelahan sedikit. Iaitu tentang doa iftitah. Yang dibaca oleh Sayyidina Umar, ya jahar. Bihaula'il kalimat. Maknanya Sayyidina Umar ni dia baca dengan jahar. Doa ucapan doa iftitah. Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Maknanya ada lafaz tasbih mensucikan Allah Taala, ada memuji Allah Taala kerana nikmat-nikmat dia, wa tabarakasmuk mengagungkan nama Allah. Mana nama Allah Taala ni maha berkat. Maknanya sebut nama Allah Taala ni berkat. Dan wa ta'ala jadduk, maha tinggi kekuasaan Allah Ta'ala, keagungan Allah Ta'ala. Mana keagungan Allah Ta'ala ni mengatasi segala-galanya. Dan wala ilah ghairu ni kalimah tayyibah lah, kalimah tauhid, nafi dan isbat. Mana ni lengkap, kira-kira lengkap walaupun ringkas. Dan itu tidaklah menafikan doa iftitah lain. Sebab masing-masing itu ada dibaca oleh Nabi. Cuma mazhab Hanafi ni dia tarjih hak ni. Begitu juga Hambali kerana hak ni betul-betul hak Allah Taala. Hak Allah Taala. Macam inni wajjahtu wajhi allazi fatara samawati wal ard. Patu inna salati wa nusuki itu lebih kepada perjanjian kita. Betul juga. Ada sudut dia. Cuma bila banyak ni nak tarjih hak mana? Sudut mana? Jadi mereka melihat kepada isi kandungnya. Kalau betul-betul menyatakan hak Allah Taala, dia yang maha esa, maka lafaz ni, lafaz tasbih ni. Tapi kalau melihat dari segi pengakuan kita, keazaman kita, perjanjian kita dengan Allah Ta'ala, maka lafaz tawajuh, lafaz taujih tu kita ambil. Jadi wajah tarjih tu ada. Ada sebab mengapa sesuatu doa iftitah tu dipilih. Jadi daripada kita mencipta zikir-zikir ni, lebih baik lagi kita kaji apa zikir tu dibaca oleh Nabi. Setengah orang ni dia suka tambah buat zikir tu, buat zikir ni dah. Allahumma anta salam minka salam fa inna rabbana bi salam. Apa dia tak? Hak tu Allahumma anta salam minka salam tu betul-betul hak Allah Taala. Betul-betul hak Allah Taala. Apa kita pergi selit hajat kita. Memasukkan kita dalam syurga tu hajat kita tu cerita lain lah. Waktu tu hak Nabi ajarnya betul-betul hak Allah Taala kita kena kera tu. Biar kita ni jadi betul-betul jadi ahli tauhid, jadi muwahhidin tu. Soal kita nak minta waktu kemudian lah. Tapi waktu hak Nabi ajar kepada kita ni, itu adalah waktu betul-betul kita nak
menyatakan keagungan Allah Ta'ala. Jadi tak tepatlah kalau kita nak selit doa kita situ. Kena sesar dulu. Jangan selit celah. Kemudian bab hujah bagi orang yang mengatakan bahawa bismillah itu satu ayat daripada setiap surah. Seperti Bara'ah. Selain daripada Bara'ah. Bara'ah ni selain daripada surah Taubah lah. Tidak ada basmalah. Riwayat daripada Anas bin Malik katanya, sedang Nabi SAW pada suatu hari berada di hadapan kita ni. Tiba-tiba Nabi SAW tidur. Tidur. Jenera. Mungkin dalam keadaan duduk ni. Ya. Dia kalau orang tabligh ni, dia kata, mana umar. Mana umar mana bewah. Dia bayar-bayar tu jenera. Jenera. Sambung pula. Kita aja mengajar boleh jenera. Kerap benar. Muka depan tu jing lah kau. Ngajar online jenera tak ada. Tak ada orang. Okay. Jadi Nabi tertidur. Irfa' ni mana sinah. Sinah. Dalam Quran itu lah tak khudu sinatun wala naum. Sinah ni awal tidur. Awal tidur. Terlelap. Terlelap. Micro sleep. Terlelap. Kemudian Nabi SAW mengangkat kepalanya tersenyum. Jadi zahir daripada sini Nabi duduk lah. Dah. Muka depan kita ni. Nabi duduk. Lepas tu angkat kepala. Tersenyum. Kami pun bertanya, mana dah lagi Nabi mimpi? Dah. Ataupun Nabi terima wahyu ni. Ma adhakaka. Apakah yang menyebabkan engkau ketawa wahai Rasulullah? Kata baginda, uzila alayya. Baru sekejap tadi, anifah. Baru je saat ni. Turunkan kepada saya ni surah. Maka Nabi SAW membaca Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Jadi, anaknya di sini, Nabi membaca Bismillah ni, dah. Bismillah ni turun lama dah. Dah. Bismillah ni turun lama dah. Hak turunnya Inna a'tainakal kautsar. Jadi, diturunkan kepada Nabi ni, Bismillahirrahmanirrahim, bukan baru tadi, lama dah. Tapi Nabi pergi baca. Nabi pergi baca, ataupun dibacakan kepada Nabi oleh Jibril, ataupun Nabi terima dengan sekali Bismillah. Tapi, Bismillahirrahmanirrahim, bukanlah satu juzuk daripada Inna a'taina ni. Jadi, syarah ni kata, boleh jadi Nabi baca ni sebagai tabarruk. Tabarruk. Sebab apa-apa kena memulakan dengan Bismillah. Dan ini tidaklah menunjukkan bahawa Bismillah ni satu surah daripada surah ini. Bismillah ni bukanlah satu surah daripada surah ni. Ataupun daripada mana-mana surah. Cuma ia adalah, kita kata pemisah. Antara satu surah dengan surah. Macam kita baca, habis satu surah nak baca surah yang lain, kita baca Bismillah dulu. Sebab itulah, kalau kita tengok dalam Mashaf Utsmani tu, tak? Di dua surah, ba' tu dia ada tasydid. Bismillahirrahmanirrahim tu, dia ada tasydid. Fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillah untuk watin wa zaitun tu dia ada tasydid. Padahal hukum idgham ke apa ni? Idgham mutamassilain. Dah. Yalah. Kau idgham kan nama tak ingat. Ba bertemu dengan ba. Mutamassilain. Dah. Bukan mutaqaribain. Mutaqaribain itu kalau irkam ma'na. Dah. Mutamassilain ni mana ba
Fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab, dia ada. Maknanya tak boleh tinggal lah baca bismillah tu. Bila habis bila nak masuk satu surah. Cuma baca tu baca jahat tak jahat ke, ikutlah, cuma baca. Jadi bismillah tu lama dah turun. Jadi Nabi baca sebagai tabarruk. Jadi ini nak cerita bahawa mana dalil Imam Nawawi diambil daripada sini untuk mengatakan bahawa bismillah ni ada pada inna a'tainakal kautsar. Jadi bila ada pada inna a'tainakal kautsar, maknanya ada juga pada bismillah. Pada bismillah. Pada Fatihah tu ada juga pada Fatihah. Kemudian isi kandungnya hadis ni, Nabi tanya, tahukah kamu apakah kautsar? Kautsar ni dia tambah waw tu. Dia tambah waw tu. Nabi kata khairun kasir. Jadi Nabi tanya, tahukah kamu apakah itu kautsar? Yang ni Quran kurnia yang banyak. Maka kami kata Allah dan Rasul lebih mengetahui. Maka Nabi kata itu adalah sungai yang Allah Ta'ala telah janjikan kepada aku. Dan padanya itu banyak kebaikan. Dalam riwayat satu lagi, Nabi kata haudun. Apa ni? Nabi kata nahrun wa'adani rabbi fi jannah alaihi haud. Jadi Kautsar itu sungai dan ia adalah kolam. Jadi kolam ni nak cerita luahnya kolam ni, banyak air, bekas saja. Sebanyak bilangan bintang. Jadi tak kira lah. Orang kata lebih sudu pada gerpu dah. Sudu daripada gerpu. Lebih kuah, lebih sudu pada kuah. Lebih sudu daripada kuah. Lebih kuah daripada, lebih sudu daripada kuah. Bagi tak belah mana. Dah. Tapi banyaknya sudu. Ni nak ceritanya. Bila kata banyak bekah cebok dia ni. Sehingga bilangan bintang-bintang. Mana luah benar kolam ni. Biar padat lah. Sebab sejik lah dah. Catur banyak. Catur banyak tu padat lah. Kolah besar. Fayaqtalijul abdu minhum. Lalu diusir. Disingkirkan. Seorang hamba daripada tu. Mana tak boleh nak minum kolam ni. Aku berkata, Rabbi innahu min ummati. Wahai Tuhanku, itu umat aku tu. Fayaqul. Maka Allah Ta'ala kata, ma tadri ma ahdatsu ba'daka. Kamu tidak tahu apakah yang dia telah tambah. Dia tidak adakan sesudah daripada kamu. Ni peringatan kepada orang yang suka menokok tambah dalam agama ni. Nabi beri kepada kita tu agama yang sempurna. Allah Ta'ala sendiri kata, Nabi telah menyampaikan dengan sempurna. Jadi tiba-tiba kita tambah so. Jadi tak nampak rupa yang asal. Jadi kita tak layaklah minum daripada air kolam ni. Maknanya dia mau minum air lain, tak boleh minum air ni. Sebab itulah Kautsar itu ada tafsir yang kata Quran. Mana di dunia ni Allah Ta'ala bagi Kautsar ni maknanya Al-Quran. Bila orang itu beramal dengan Quran itulah jadi syariat, maka dalam akhirat, di akhirat ni dia akan mari dalam rupa sungai. Sebab syariat ni kan, syariat ni maknanya jalan untuk cari air. Jalan yang membawa kita kepada air. Itu syariah. Syariah tu jalan. Syarik jalan. Syariah mana jalan yang membawa kepada air. Jadi Nabi bawa manusia ni kepada agama dengan Al-Quran itu. Jadi kalau kita tak secebok daripada Quran, daripada hadis, jadi tak boleh cebok lah daripada Telaga Kautsar tu. Kerana kita di dunia ni cebok lain dah. Jadi ma tadri ma ahdatsu ba'daka, peringatan kepada orang yang suka menokok tambah dalam agama, sehingga Nabi tahu, Nabi kenal dia tu umat dia, tetapi oleh kerana dia tidak menghayati agama yang dia bawa oleh Nabi, maka dia tidak dibenarkan untuk mengambil air Telaga Kautsar. Yang mana kalau minum tidak akan dahaga buat selama-lamanya. Maknanya dia puas lah kalau minum air ni, puas hati. Jadi kalau di atas dunia ni dia memang puas hati. Nabi tu jadi rasul. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Dia puas hati. Jadi kalau dia tak puas hati hak Nabi buat ni, dia nak tambah lagi, dia tak akan dapat lah rasa puas hati tu.
Jadi rasa puas hati di akhirat tu dapat diperoleh bila minum air telaga Kausar itu. Tajuk tu tajuk Imam Nawawi. Nak kata Imam Muslim nak buat hujah ni sebab tak jelas ni. Tak jelas. Cuma mungkin dengan alasan bismillah tu dibaca juga walaupun dengan tidak jahar, walaupun tidak juzuk daripada surah. Wallahu a'lam. Imam Nawawi kena baca. Kena baca. Syafi'i. Sebab Tarjamatul Bab Imam Nawawi ni kecenderungan dia Syafi'iyah. Kalau baca ummati, dia ada tiga lafaz. Ashabi, usayhabi, ummati. Jadi Syiahnya dia pergi ni. Ashabi. Tu tengok. Sahabat aku tu. Padahal usayhabi. Maknanya pengikut jauh-jauh. Pengikut kecil.